नमस्कार बंधुगण, जय शिव शंभो। आमर ही चैनल आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु 16 सोमवार व्रत कथा। शिव भगवान को समर्पित एही फलप्रद व्रत। एही व्रत कथा पढ़िले, श्रवण कले एवं निष्ठार सह व्रत पालन कले शिव भगवान कृपारू भक्तंकर समस्त मनोकामना पूर्ण होइथाए। विवाह योग्य युवती माने उत्तम वर पाइबा पाई एवं दाम्पत्य जीवन सुखमय करिबा पाई एही व्रत पालन करती। घरे सुख शांति धन धान्य रे वृद्धि होइथाए। पारिवारिक सुख संतान प्राप्ति होइथाए। कुंडली रे थिबा ग्रह दोष विभिन्न प्रकार रोगरू मुक्ति मिलिथाए। एबे आसंतु 16 सोमवार कथा आरंभ करिबा। चैनल जदि नुआ थिबे चैनल टिको सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। मूलरू शेष जाए अवश्य शुणिबे। प्रथमे ध्यान मंत्र। शुद्ध स्फटिक संकाशम त्रिनेत्रम पंचवक्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरण भूषितम नीलग्रीवं शशाङ्कं नागयज्ञोपवीतिं व्याघ्रचर्मतर्यं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलमयत्राभ्या मन्नितं शूलपाणिरम् ज्वलन्तं पिङ्गलजटा झूटमुद्यात्कारिण्यम् अमृतेनाम्बुतं दुष्टम् उमादेहार्धधारिणम् दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम् दिगदेवता समायुक्तं सुरासुर नमस्कृतं नित्य च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् एवं व्यापिनमीशानं रद्र वै विश्वरूपिणम् सर्वध्यात्वादिजः सम्यक् तते सज्जन्मारवे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमो महेशवरण उमेश जगत कारण नमो पार्वती रमण अशेष विघ्न विनाशन गणेश अटंती नंदन वृषर अटई वाहन विरजे कार्तिक कुमार पिताजी अटंती ताहार पृथ्वी आत जात काले ब्रह्मा ओ विष्णु महेश्वरे होइले प्रथम जन्म जगत रखिबा कारण पृथ्वी करिले सृजन परम जगत कारण आपणे संहार करता आपणे रक्षक देवता सत्य जे होइला पुराण त्रेतया वंशे नारायण बरिले बहु कष्ट मान करिले असुर निधन से बेले साहाजे होइल जगत गुरु बोलाइल त्रेतया होइला जे शेष कलिकी करिले प्रवेश बहुत दुख जे बढ़िला पाप ताप भारा
आपणे प्रकट होइले शक्तिर पूजा भी आइले। ओम शिवाय नाम गोटी पूर्ण जगत उद्धार कारण बेल वरुण जे खिलाट ए नामे होइले प्रकट। त्रिनेत्र होइल प्रकाश जाजन ग्ररे परकाश भंडाईश्वर पुणी नाम श्रीपुरा अटे जेउ धाम। काशी विश्वनाथ तोहर नाम के तोरांग सागर बलराम जे नाम धरी उड़ रंग हेल बिहारी। जय हो आखंडल मणि आरड़ी ठारे शूल पाणी करिले निवास निजर हे प्रभु परम ठाकुर। तोर जे पूजा विधि नर करुछि अशेष प्रकार मनर कामना पूरण करिछ पार्वती रमण। मुहि हो भकत ब्राह्मण नाम मो गोस्वामी विपिन। पितांक नाम श्रीनाथ तरंग ग्रामे मोर जात। माता जे अपर्णा सुंदरी हेलो जे आमे पुत्र चारी। तो दयारु हे महेश जीवने दुख जे विशेष सबु जे जाए दूर होई नमो शिवाय मुखे कही। कृपारु दंडित होइलु अशेष भावे दुख देलु। लेखिबि तोहरी पुराण 16 सोमवार जान सौम्य पुरुष पूजा तोर करिबि जगते प्रचार। मागुछि विनय होइण दियो हो बल पंचानन। मगध बंग जे कलिंग मध्य उत्तर अछि खंड। जाभ सुमत्रा मद्र देश एपरि बहु जे प्रदेश। देश को देश जा जाइण विपणी करंती नारण। पिताता नीलांबर पुणी दक्षिणे थिले ठाकुराणी। उत्तरे कुंज जे बिहारी पूर्वरे कुआसर राणी। दक्षिणे तोहर निवास अटे तो नाम विश्वनाथ। भारी जाजे मा रत्नमणि तोरांग ग्राम रे जननी। देश विदेश बोईतरे विपणी मेलाए सेठारे। नीला बही दुर्जज मुकुता हीरा माणिक जथा जथा। एपरी धन रत्न जाण बही जे आनिले नारण। धन ऐश्वर्य रे पुराण ग्राम रे धनपति पूर्ण। सहस्र सहस्र भरण अमल करई जे धान्य। बिरी कोलथ मुग जाई तापुरे अभाव जे नाही। इच्छाटी नथिले ताहार धन पुराण सुमार। कि हेब एते वैभव रत्नमणिर एहि भाव। प्रथम स्त्री हेला नाश द्वितीय नारीर प्रवेश। से गला पुणी जमपुरी आसिला कनक सुंदरी। कनक हेला गर्भवास
गर्भके हेला तार शेष गोटिक परे गोटी करी आणती नारण जे पुरी सप्तम होइला प्रवेश रत्नमणिक परकाश विवाह 14 बरस गर्भ जे न हेला प्रकाश पुत्र कन्या जे हेला नाही कांदिले कई कई होई नारण कहिले गो प्रिया विधाता कूटनीति एहा कपाळे करिछि लिखन अपुत्री हेब हो नारण अर्जिला धन खंड नेब नारण खाली अर्जुथिब धन गमने नाही स्थिर कारण अटे विधातार कह कह गो प्राण सही एथिकी उपाय छई अपुत्री पुत्र बान हेब संसारे सुख कुल भीब पर खाइब धन बोही नारण साक्ष्य मात्र कही भारी जा रत्न मणि जान दुखरे न करे भोजन पेटरू मरी बरं पुत गर्भरू हुअंता कि जात अपुत्र दोष हेब दूर भोगिबी नाही नरकपुर करिबी बहु बाल्य लीला करिबी प्रभुंकर लीला जेते जे कलु ओषा व्रत शुणिला नाही जगन्नाथ तेणु जे दुखरे नारण संसार भारी जाते जीर्ण निर्जन रात्र को समये बाहरिला से कलये घन अरण्य जथारे चलिला बहुत दुखरे मरिबा लागी सहज होई निषाधे नारण गमई हरिण 10 क्रोश पथ पादता होइला अवश्य बिलोके वृक्ष थिला तही तातळे नारण बसई क्षुधारे उदर कांदई तृषारे विकल हुई नाथ जे होइछि अनाथ खोजई मरणर पथ कोଳରେ संतान जे चाही धन्य मो जीवनटिए धन अर्जन मोहितळे कि सुख छिटी ताहारे ए सुख नाही प्रयोजन संसार करिबर जन क्षुधा तृषारे नाही मन एसबु बंचिबा कारण अर्जिला धन के खाइब अर्जिला लोक जे मरिब हेलाणी बुरुध बयस जीवकु आउ केते आस कोଳରେ पुत्र नाही जार संसारे तार कि व्यवहार अपुत्री होई कि मरिबी जमन नरक मु भोगिबी के जनमे मु पाप कली से फल अवश्य पाइली करिली कार ठारे दोष से देला साप जे विशेष जे हरि नारायण शुण सहुछि दुख जे दारुण बंचिबा ठारु मला भल करिले चिंता नाही कार अपुत्री होई कि बंचिबी कार मुख जे न देखिबी
ଦେଖିବା ଲୋକ ହୁଏ ତୋଷ, ଗମନ କାଳେ ଅବଶୋଷ। ଆଣ୍ଠୁ କୋଡ଼ାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଗୃହରୁ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। କର୍ମ ଯେ ହୋଇବ ବିଫଳ, ଫେରିବା ଅଟଇହ ଭଲ। ଏକଥା ସହିଛି ନାରଣ, ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣ। ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ, ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣ। ତ୍ରାହି ଯେ ପାଆନ୍ତି ସଂସାରୁ, ମରନ୍ତି ପୁତ୍ରର ଚିନ୍ତାରୁ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ନାରଣ, ତୃଷାତା ହୋଇଲା କାରଣ। ରାତ୍ର ଯେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ଅଟଇ, ବିଲ ବୃକ୍ଷଟି ଅଟେ ସେହି। ତାର ଚରଣରେ ନାରଣ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣ। ଗମିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ଯେତେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆରତେ। ଦୁଃଖରେ ବିଚରା ପଡ଼ିଛି, ତାଠାରେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବର ଦେହରେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସତରେ ବିହରେ। କାହା ତୁ ସାହା ନାରାୟଣ, ସେହୁଟି ମିତ୍ର ପଣେ କୁଣ। ମାଘ ଭଲୁକ ହେଲେ ଦୂର, ଏକାକୀ ପଡ଼ିଲା ସତର। ରାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଯେ ହୁଅଇ, ତାକର୍ଣ୍ଣେ କହୁଅଛି କେହି। ଉଚ୍ଚ ଯେ କାରଣଟି ତହୁଁ, ତୋ କଥା ଜାଣିଲଇ ମୁହିଁ। ହୋଇବ ତୋହର କୁମର, ପୂଜାଟି କରିବୁ ଆମର। ହେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଚାଲିଗଲେ, ନାରଣ ଉଠିଲା କି ଭଲେ। ରଖିଲା ରାତ୍ର ଅଛି ପାହି, ଜଗତେ ଆଲୋକ ଦିଶଇ। ଶୂନ୍ୟରେ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ, ପୁତ୍ର ଯେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ। ଦୁଃଖ ତୁ କରୁଛୁ ନାରଣ, କଥାଟି ରଖ ସ୍ମରଣ। ଆସିଲା ନାରଣ ତାପୁରେ, କହିଲା ଭାରି ଜାଗରେ। ଭାରି ଯା ଯେ ମା ରତ୍ନମଣି, ହସ ହସରେ କହେ ପୁଣି। ଏଡ଼ିକି ନୀଲଠା ପିଅର, ବୃଦ୍ଧ କାଷ୍ଠୁକି ଝରେ କ୍ଷୀର। ମେଘ ଯେ ଆକାଶରେ ନାହିଁ, ଭିଜିବି ବୋଲି ଭୟ ପାଇ। ଦେଖ ହୋ ନାଥର ପୁଅ, ଧରିବ ଛତ୍ର ଗୋଟି ଦିଅ। ପୁରୁଷ ପଣିଆ ନଥିଲେ, ପୁତ୍ର କି ହେଉଛି ଠାକୁରେ। ଯାହାର ଧନ ରତ୍ନ ଆଶା, ତାକୁ କେ କରିବ ଭରସା। ପୁଅଟି ଯେବେ ଲୋଡ଼ା ତାର, ଜାଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଡ଼ିକି ଦାରୁଣ କୃପଣ, ଧନୀ ଯେ ଅଟଇ ନାରଣ। ଗର୍ବର ଅହଙ୍କାର ଘର, ନାରଣ ସୃଜିଛି ଏଠାର। ଧନ ଯେ ପୁତ୍ର ଅଟେ ଯାର, ଧନ ପୂରିଛି ଘର ଦ୍ୱାର। କାନ୍ଦିଲା ଲୋକଟି ହସିବ, ବିଧବା ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ। ପଶ୍ଚିମେ ସୂରୁଜ ଉଇଁବେ, ମୋକଳେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦୁକ ନାରଣ, ଧିକତା ଅଟଇ ଜନମ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୁତ୍ର ପାଇ, ମୃତ ତୁଲ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥାଇ। ଶୁଖିଲା ବୃକ୍ଷେ ଜଳ ଦାନ, କରିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାରଣ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯେ ହୋଇଲା,
मृत्यु परे जे मृत्यु देला कहिला कांद कांद होई कि लाभ पाउछ बुझाई समय अतीत होइला पुनश्च पुत्र प्राप्ति लीला देखिल संसार मध्यरे मो परी दुखी किए थरे भाग्रे जहा थिला जान भोग जे अटई जनम पुनश्च न करी प्रचार लोक हसाटी हे बसार आंभर भाग्ये पुत्र नाही लोक हसाकू भय पाई कहुछि हाथ गोड़ धरी प्रचार न कर एपरी नारायण बोइले हे शुण एकथा सत्य अटे जान करिबी शिव आराधन पाइबी निश्चय पुत्र धन सेदिन ठारू जे नारायण पूजिला पार्वती रमण धूप दीप नैवेद्य जोगाड़े होइला आनंद मंदिरे होइला प्रवेश भक्ति कला जे विशेष एपरी बहु दिन गला रतन मणि जे कांदिला मिछरे करिला प्रचार कुह कि करिब एथर रास्तारे करिले गमन रात्रि रे करिले शयन सपने ग्राम सारा जान कथा कथारे कथा पुण किलोकी पुत्रवती हेलु अपुत्री दोषु पारी हेलु थंटिया माटी की जे तोर खेलिब जनमी कुमर करिबु पिठा खीरी पूरी आशा जे रहिला मरी रखिबु ए वंशर जस अपुत्री दोष गला नाश अतीत हेउछि बयस कि बर देले जे उमेश वृथारे पाई अपमान कि लाभ रखिए जीवन चाल जे अरण्य को जीवा हिंस्र जंतुंक आग हेबा आमर बेक मोड़ी देवे संतोष होइण खाइबे पूरिब क्षुधित उदर आनंद होइबे ईश्वर कि लाभ थाई जीवन लोक हसाटी हे बजाण मरिण गले आमे जाण अकथा रक्षा अधिकेण हेमंत रत्नमणि कही अरण्य आड़े गला धाई ता पछे पछे जे नारायण चलिला बहु दूर जाण होइला पुणी जे रजनी झरणा ठारे रत्नमणि मुरुछा होई से पड़िला डाकिले कथा न स्फुरिला कांदिला तुहाई तुहाई कि कल तुमे उमा साई हेमंत समय पार्वती साथी रे थिले उमापति जाई न थिले से आकाशे दृष्टि जे पड़िला प्रवेशे पुछंती उमा ठाकुराणी शुणंतु आहे शूल पाणी मर्त्ୟରେ जन्म लवीण कि दुखे बंची नारायण कोଳରେ देलो नाही सूत दुखरे ता भारी जामृत
କାନ୍ଦୁଛି କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ବଞ୍ଚାଅ ଆହେ ପଞ୍ଚାନନ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବଦୟାମୟ, ମୁଠାରେ କରିଲ ନ୍ୟାୟ। ତୋର ଚରଣେ ମାଗିବର, କରିଲି ତୋର ସାବାର। ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଲୁ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ। ହୋଇଣ ପ୍ରଭୁ ନିଦାରୁଣ, ଏଣିକି ମରିବ ନାରଣ। ଏକଥା ଶୁଣୁଛ ଗୋସାଇଁ, ଚାଲିଛ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। ହୋଇଲା ଅନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର, ଏଥକୁ ବିଚାରଟି କର। ଦାସର ହୋଇ ଭଗବାନ, କରୁଛ ଏପରି ବିଧାନ। ବଞ୍ଚାଅ ଶୀଘ୍ର ତାର ନାରୀ, ପୁତ୍ରକେ ପାଆନ୍ତୁ ବିଚାରି। ଉମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଇଷ, ଶୁଣିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କୁହନ୍ତି ହସ ହସ ହୋଇ, ଉମାଙ୍କ କୈଳାସ ଗୋସାଇଁ। ମୋହନ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖିଛି ବିଧି ସାଇଁ। ସେମନ୍ତ ଭୋଗୁ ଅଛି ଫଳ, ଉପାୟ ନାହିଁଟି ମୋହର। ଜନମ ଜନମ ଯେ ହେବ, ପୁତ୍ରଟି କେବେ ନ ପାଇବ। ଏକଥା ମାତା ଯେ ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟେ ମୋର ବୋଲେ। ତୁମ୍ଭର ଭକତ ନାରଣ, କି ଜାଣେ ବିଧାତା ଭିଆଣ। କରୁଛି ଓଷା ବ୍ରତ ତୁମ, ଡାକୁଛି ଶୁଣ ପଞ୍ଚାନନ। ନିରୀହ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମର ଚରଣେ ପୂଜୁଛି। ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ମୋର କଷ୍ଟ, ଭୋଗିଲି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ରିଷ୍ଟ। ମରିଲା ଭାରିଜା ମୋହର, ନ ଦେଇ ତା କୋଳେ କୁମର। ପାର୍ବତୀ କଲେ ଅଭିମାନ, କହନ୍ତି କଳି ଭଗବାନ। ଶୁଣ ଯେ ପ୍ରିୟର ମୋହର, ଭକତ ଆପଣ ଯେ ମୋର। ଏଥିକୁ କି କରିବି ମୁହିଁ, ପୁତ୍ରଟି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଇ। ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଜନମ, 12 ଗୋଟି ଯେ ବର୍ଷ ଜାଣ। ଜନମ ହୋଇ ସେ ରହିବ, 13ରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପିଲାଭ ତାହାର ହୋଇବ, ଆମ୍ଭର କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଯିବ। ଦେଖ ହୋ ନାରଣ ଘରଣୀ, ଜୀବ ପାଇଛି ତତକ୍ଷଣି। ପଦ୍ମା ପାଇଣ ଖୁସି ହେଉ, ଏହି ଜନମ ତାର ଯାଉ। ହୋଇବ 7 ଜନ୍ମ ଶେଷ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ହେବ ଶେଷ। ନଥିଲା ପୁତ୍ର ମୋ କପାଳେ, ବିଧାତା ଲେଖିଲାର ବେଳେ। କାହୁଁ ଯେ କୋଳେ ଦେଇ ପୁଅ, ଏବେ ହେବ ମୃତ ତାର। ମରିବା ଠାରୁ ଯେ ଘୋଷଡ଼ା, ହଣାଠୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ପୁଡ଼ା। ବାଧିବ ଅତି ଥକସଣ, ଜନମ ଠାରୁ ଯେ ମରଣ। ଏମନ୍ତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋର, ଜାଣି ଯେ ଥିଲା ହେ ଈଶ୍ୱର। ଦେଇ ଯେ ନେଉଛ ଉଠାଇ, ୟାଠାରୁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମହି। ବାହୁଡ଼ି ଯେ ମା ରତ୍ନମଣି, ତାଠାରୁ କିଏ ଅଭାଗିନୀ। ସହିଲା କଷ୍ଟ ଯେ ତାହାର, କୋଳରୁ ପୁତ୍ର ନେଲା ତାର। ଏମନ୍ତ ମଥା କୋଡ଼ି ହେବେ,
पुनश्च विष न भक्षिबे एमंत गला किछि दिन पुरिला गर्भ मास मान होइला उत्तम कुमार अशेष पूर्ण रूपा तार काहे जे एमंत संतान होइछि महिरे जनम उत्सव पाଳିले नारायण मनकु मन प्रबोधन जानती ए पुत्रटी पर निश्चय जीव जमपुर गृहरे भारी जामहर न जानू कथाटी सतोर शिव पार्वती गुण गुणी नारायण भाविले से क्षणी पत्नी को गोपने डाकिले समस्त कथा भुलाइले सेवा पूजा करी बहुत पाइल सुंदर रसुत एबे हे कही बाटी शुण पुत्र महेब मरण शाली जे अछई गृहरे जाउछि सदा कृष्णपुरे काशी अयोध्या वृंदावन मामु जे घूरे दीर्घ दिन धन जे अभाव मनाही चिंतिछि एही कथा मुही पुत्र जे हेब दीर्घ आयु शेषकु दुख जे न थाउ कोଳରେ हेब पुत्र तार रूपरे राजाଙ୍କୁ कुमार एतक कहନ୍ତି गोसाई उमा जे फण फण होई मुहକୁ कुना कुना कले स्वामीଙ୍କ पथ आड़ कले कहिले मोर हे दईनी शुण हे पंचानन जाने करंतु दया जे ताहाकु गोटिए पुत्र दियो ताकु करंतु दया जे ताहाकु गोटिए पुत्र दियो ताकु बहु से पाइलेଣି दुख मो कथा पंचानन रख उमा जे धरिले चरण हरस हेले पंचानन तथास्तु कही आखंडल चालिले वृषभ पुष्कर एकथा शुणिला नारायण आसिला भारी जा पाखेण भारी जा जीव पाई अछि नारायण ताठारे पहुँची कहिला शुण आगो प्रिया शिव जे करी गले दया एही गर्भरे हेब सुत बर देण गले नाथ चालो हो फेरी जीवा घर सेठारे निर्माणी मंदिर पूजिबी कैलासपति नम शिवाय भजी नीति भारी जा सहित नारायण गृह को करिले गमन सुखरे गला केते दिन शिवं को करिले पूजन गर्भजे हेले रत्नमणि गर्भे रहिले पुत्र पुणी होइला 10 मास जान जन्मिला एकई नंदन आनंदे माता जे बोइले उत्सव मान भियाइले ब्राह्मणे भिक्षुक जे जान धन रत्न जे जळे दान आनंदे गला केते दिन मनरे चिंतिले नारायण आसिला विपदटी पुणी जानिले मोहर घरणी अर्जिला धन को मोहर
କିଏ ସେ ଭୋଗିବନି କର। ପୁତ୍ରର ଅଛି ଏ କରିଷ୍ଟ, ଶ୍ରବଣ କରି ଶିଖ ମୁଖ। ତେଣୁ ଶୁଣ ଗୃହଣମଣି, ମାମୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମେଲାଣି। 30 ବରଷ କୁମର, ଯଜ୍ଞାଦି ଧର୍ମ କର୍ମ ତାର। କରିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ। ତୃପତ କରିବେ ଭୋଜନେ, ପୁଅ ମୋ ବଞ୍ଚିବ ଗହନେ। ଜନ୍ମ ପରେ ଆମ ହେଲା, ପାଳନେ ମାମୁଁ ପୁରେ ଗଲା। ହୋଇଲା ପର ଯେ ଗୋଚରୀ, ବଞ୍ଚିବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ଭାରିଜା ହୋଇ ଏକ ମନ, ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଦିନ। ଗେରସ୍ତ ଭାରିଜା ରହିଲେ, ପୁତ୍ର ଯେ ମାମୁଁ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ। କାଶୀ ବଦରୀ କାଦଦିଆ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ ଯାହା। ପୁରୀ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଣି, ମାମୁଁ ଯେ ଗଲେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। କରିଲେ ତୀର୍ଥ ଯେ ଗମନ, ଦିନ ଯେ କରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଧନମାନ, ମାମୁଁ ଯେ କରିଲେ ବଣ୍ଟନ। ଏମନ୍ତେ କରନ୍ତେ ଗମନ, ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟି ଜାଣ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ନରପତି, ବିଶେଷ ଅଟଇ ଯେ ଖ୍ୟାତି। ସେ ରାଜା ନାମ ହୋନନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଯେ ସୁତା। ସୁତାର ନାମ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତାହାର ବିବାହ ଯେ ରୀତି। ଅନ୍ୟ ଯେ ମଗ ଧନରେଶ, ତାହାଙ୍କ କୁମର ଦିନେଶ। ଆସନ୍ତ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ, ବୀରବାଦ୍ୟ ଯେ ବାଜୁଥାଇ। ଆସନ୍ତି ସାମନ୍ତ କୁଣିଆ, ଶୋଭା ଯେ ହୁଅ ଇଚ୍ଛାନିଆ। ବର ଯେ ଅଟଇ ହୋ ଜଣା, ଅନ୍ୟ କନ୍ୟା ଘରକୁ ନାହିଁ ଜଣା। ବର ଯେ ଅଟଇ ହୋ କଣା, କନ୍ୟା ଘରକୁ ନାହିଁ ଜଣା। କନ୍ୟା ଯେ ଜାଣିଲା ଗୋପନେ, ବିବାହେ ନିଶ୍ଚୟ କଷଣେ। ଭୋଗିବ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଜୀବନ ସାରା ରାହୁ ଦଶା। ଜାଣିଲେ ତହୁଁ ପିତା ମାତା, ମଥାରେ ପଶିଲା କି ଚିନ୍ତା। ଏଥୁ ଉପାୟ କି ସହେବ, ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା କି ରହିବ। ଅପରେ ବର ପିତା ଜାଣ, ଖୋଜୁଛି ଉପାୟ ବହନ। ପାଆନ୍ତି ଯେବେ ଅରକ୍ଷିତ, ତା ସାଥେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବର କି ବଦଳି ବର ହେବି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପିବି। ବିବାହ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ମୋର, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇବ ଏ କନ୍ୟାର। ଏମନ୍ତ ଭାବି ବର ପିତା, ଗମନେ କରୁଥାଇ ଚିନ୍ତା। ଏହି ସମୟେ ରାସ୍ତେ ଜାଣ, ଦେଖିଲେ ନାରଣ ନନ୍ଦନ। ହେବ ପୁରୁଷଠୁ ଯେ ରୂପ, ବସ୍ତ୍ର ଯେ ପିନ୍ଧିଛି ଅଳପ। ଏହାକୁ ପଥୁ ଧରି ନେବି, ୟା ସାଥେ କନ୍ୟା ବିଭା ଦେବି। ତାହା ଯେ ମନେ ଗୁଣି ଗୁଣି, ମାମୁଁର ପାଶେ ନରମଣି। କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ବାବୁ, ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିଭା ହେବୁ। ମଗଧନରେ ସଜେ ମୁହିଁ, ମୋର କନ୍ୟାର ବିଭା ପାଇଁ। ବରି ନଥିଲି ଯେଉଁ ବର, ସେ ବର ଜଣା ଯେ ସତର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନରଈଶ, କହିଲା ମାମୁଁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ। ବିବାହ ଅନ୍ତେ ତୁ ଜାଣିବୁ, ଲକ୍ଷେ ମାଣକ ଧନ ନେବୁ। କହି ଯେ ଦେବି ବାକି ଲୋକ, ମାନିବେ ତତେ ବହୁ ଲୋକ। ଆଜିକି ଲାଗି ବର ହେବ, କାଲିକି ଘରେ ମନ ଥିବ। ଧନ ରଜି ଫେରିଯିବ, ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇବ। ମାମୁଁ ଯେ ଜାଣିଲେ ନରେଶ, ମନେ ଯେ ହୋଇଲେ ବିରସ। ମାନିଲେ ଭଲ ହେବ ଜାଣ, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡଟି ନିଧନ। ଏମନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଅଡ଼ୁଆକୁ, ବିପଦ ନେବି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ। ପରରାଇ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ନୁହଁ ଯେ ଚାଲାଖି ବିଚାର। ମାମୁଁ ଯେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଭଣଜା ବସି ସବାରିରେ। ପାଟ ମଠାରେ ସେ ମଣ୍ଡଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜିଣି। କାନ୍ତି ଝଟକ ଅପୁରବ, ସତେ କି ବିଜୟ ମାଧବ। ଏମନ୍ତ ରୂପେ ବର ଗଲା, କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଲା। ବେଦୀ ମଣ୍ଡପେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, କହିଲା ଶୁଣ ଯତିପତି। ଦେଖିଲା ତୁମ୍ଭର ନୟନ, ସବୁକୁ କରୁଛି ଦର୍ଶନ। ନାରଣ ସନ୍ତାନ କହଇ, ରାଜାର ପୁଅ ନୁହେଁ ମୁହିଁ। ବର ବଦଳ ବର ହୋଇ, ମୋତେ ଆଣିଛି ନରସାଇଁ। ବିବାହ ପରେ ମୁହିଁ ପୁଣ, ଭ୍ରମିବି ମୋହର ଗ୍ରାମୀଣ। 12 ବରଷ ଗଡ଼ିଗଲେ, 13ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଭଲେ। ତେଣୁ ମୋହର ପିତା ମାତା, କରିଲେ ବହୁତ ଯେ ଚିନ୍ତା।
ଏମନ୍ତ ସମୟ କୈଳାସେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରନ୍ତି ରଖେ, ଏତେ ଯେ କଲା ସେବା ତୁମ ତଥାପି କର୍ମ ତାର ବାମ। 12 ବରଷେ ଯାଏ ପୁତ ତାପରେ ହୋଇବ ଯେ ମୃତ, ଏମନ୍ତ ବର ଦେବା ତୁମ ଅଟଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ। ତାହାର ପ୍ରତିକାର କର ନହିଲେ ଅଧର୍ମ ଆମ୍ଭର, ଜଗତେ ହୋଇବ ଯେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପୂଜା। ତେଣୁ ମୋହର ଅନୁନୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାରକେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏପାଇଁ କର ଯେବେ ପଥ ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପଞ୍ଚମାଥ। ଉମା ଯେ କହିଲେ ବାଣୀ ହରଷ ଚିତେ ଶୂଳ ପାଣି, କହିଲେ ପ୍ରିୟେ ଶୁଣ ମୋର ହେମନ୍ତ ନାରଣ କୁମାର। ବିରହ ହେଲେ ବାରତାର ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର, ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବ ସେ ଯେ ବିଧବା ଯେ ନହିବ। ସଧବା ଯେ ହେବ ସେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ତା ମରିବ କିପରି, ହେଲା ଯେ ବିଧାତା ଭିଆଣ ତୁମ୍ଭ ଭଙ୍ଗେ ମୋର ମିଳନ। ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ କୁମାରୀ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି, ବିବାହ ସମସ୍ତ ହୋଇଲା କୁମାରୀ କନ୍ୟା ବେଶ ହେଲା। କହିଲା ପିତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ମଗଧନରେ ଶଙ୍କୁ ଯାଇ, କୁହନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର କନ୍ୟା ରହିବ ମୋର ପୁର। ପଢ଼ିଲା ତୁମ ସହଜଣା ଏ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର କଣା, ଶୁଣିଣ ରାଜା ଯେ ଅହନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚିନ୍ତା। ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ରାଜନ କରିଲେ ବହୁ ଭାବେ ଜାଣ, ଲଜ୍ଜାରେ ମଗଧନ ରେଶ ଫେରିଲେ ହୋଇ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଶିଶୁପାଳ ଯେ ସେ ହୋଇଲା ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପିଲା, ଆନନ୍ଦେ ହୋଇଲେ ଶାଳକ ଠାକୁରେ ଶୁଣିଲେ କି ଡାକ। ନାରଣ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ଅପୁତ୍ରୀ ଦୋଷ ତାର ଗଲା, ବିଭା ହେଲା ଯେ ରଜା ଘରେ ଶୁଣରେ କୈଳାସ ଠାକୁରେ। ଶିବ ଠାକୁର ଗୁଣ ଗୁଣି କରିଲେ ଉପଚାର ଭାରି, 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନାରଣ କହିଥିଲା ଜାଣ ସବୁକୁ କରିଲା ବିଭ୍ରମ, ପୁତ୍ର ପାଇଣ ଭୋଳ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଶୋରିଲା। ହେମନ୍ତେ ବିତିଲା ବରଷ 5ଟି ଗଲା ହୋଇ ଶେଷ, ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ପୁତ୍ର ଯେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆସିଲା ମାଡ଼ି କାଳ ଜ୍ୱର ହଠାତ ମଲା ତାକୁ ମର, ବିଧାତା ଭିଆଇଣ ଦେଲା ଅକାଳେ ମଲା ତାର ପିଲା। ଅତୀତ ନାରଣ ହେଜିଲା କୈଳାସପତିଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କରିଛି ମୁହିଁ ଅପରାଧ ମୋ ଦୋଷ ଆପଣେ କ୍ଷମିବ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ନାରଣ ଡକାଇ ଶାଳକକୁ ଜାଣ, କାଶୀକୁ ଶବଦ ବୋହିଲା ମନ୍ଦିର ନିକଟେ ଥୋଇଲା। ମଥା ବାଡ଼େଇ ଯେ ନାରଣ କାନ୍ଦିଲା ରଖ ପଞ୍ଚାନନ, 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବି କହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏମନ୍ତ ଡାକିଣ ନାରଣ କଲା ଯେ ବ୍ରତ ଆୟୋଜନ, ଡକାଇ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲା ଯେ ବ୍ରତର ବିଧାନ। 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲା ପାଖକୁ, ଯଜ୍ଞର କଲା ଆୟୋଜନ ବିଧିରେ ପୂଜେ ପଞ୍ଚାନନ। ବ୍ରତ ଯେ ହେଲା ସମାପନ କୈଳାସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ, ପାର୍ବତୀ ବିନୟ କହନ୍ତି ଏଥକୁ କିମ୍ପା ଉଚିନ୍ତି। ମୂରୁଖପଣରେ ଭୁଲିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେ ଭୋଗିଲା, ଏଥର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ। ଉମାଙ୍କ ବିନୟରେ ହର କରିଲେ ନାରଣ ବିଚାର, କରିଲୁ 16 ସୋମବାର ଏଥର ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚୁତର। ମରଣ ମୁଖେ ଯେ ନନ୍ଦନ ଡାକିଲା ରଖ ପଞ୍ଚାନନ, ଏମନ୍ତ ଦେଖି ସର୍ବଜନ ଆନନ୍ଦେ କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ। ମରିଲା ପୁତ୍ର ତା ବଞ୍ଚିଲା 16 ସୋମ ବ୍ରତ କଲା, ଜୟ ଜୟ ହେ ପଞ୍ଚାନନ ଶରଣ ଗଲା ଯେ ବିପିନ। ଶରଣ ଗଲି ଉମାପତି ମୋହର ଏତିକି ବିନତି, ଓ ନମ ଶିବାୟ କହି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇ। ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ନିଜ ଘର ସମାପ୍ତ 16 ସୋମବାର। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ବିଧି। ଏମନ୍ତ ଦିନେ ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କରନ୍ତେ ଗମନ, ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତେ ହେଲେ ପଶୁପତି। ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତେ କରନ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ବିଦର୍ଭ ଜଗତେ, ଅମରାବତୀ ଯେ ନଗର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର।
ବିଦର୍ଭ ରାଜା ନିର୍ମାଣିଲେ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ବିଦର୍ଭ ରାଜନ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ଉମାପତି ମନ୍ଦିରେ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତି ନିବାସ କଲେ ସେହିଠାର ଉମାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଶୋଭାରେ ମୋହିତ ହୋଇଲେ ଉମା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୋଇଲେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଏଠି ଯେ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚୟ ପସାର ଖେଳ ଠାରେ ମନ ହୋଇଛି ଆହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ହସିଲେ ତହୁଁ ମାଇସ ଶୁଣନ୍ତ ଖେଳର ରହସ୍ୟ ଏମନ୍ତ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରେ ପହଞ୍ଚି ଯେସନ ନୟନେ ଦେଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ହେଲା ତା ନୟନ ପ୍ରଣାମ କଲା ଭକ୍ତି ଭରେ କି ଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଲା ସେଠାରେ ମନରେ ଭାବ ତାର ହେଲା କି ଭାଗ୍ୟ ଆଜିଟି ଜୁଟିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସିନା ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଏମନ୍ତ ଭାବୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାର୍ବତୀ କଲେ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆହୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହ ମତେ ଖେଳରେ ହାରିବ ସେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ କହିଲାନି ସେ ମହାଦେବ ଜିତିବେ ପସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଅଟଇ ସତର ପାର୍ବତୀ ହୋଇ ଅପମାନ କହିଲେ ଶୁଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତକୁ ସତ ପଞ୍ଚାନନ ଖେଳରେ ହେଲେ ଜିତାଇଣ ମୋହର ହାରିବାର କଥା କହି ନହିଲା ଅନ୍ୟଥା ତୋ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ହୋଇଲା ସତ୍ୟ ଯେ ବହୁତ ବାଧିଲା ତେଣୁ ଭୋଗ ମୋ ଅଭିଶାପ କୋଷ୍ଠରେ ହୋଇ ବୋତନାଶ ଏମନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଉମା ସାଇଁ ଚଳିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତେ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ କୋଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାପିଲା ଶରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲା ଅଧୀର ଶରୀର ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲା ଯେ ବଣା ଏମନ୍ତ ଭୀଷଣ ଭୋଗଇ କଷ୍ଟ ଯେ ସହି ନ ପାରଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଏ ବିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି ଦିବାଲୋକକୁ ଅପସରି ଆସିଲେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛି ମନ୍ଦିରେ ନୟନୁଲୋତକ ଯେ ଝରେ ଅପସରି ହୋଇଲା ବିସ୍ମୟ ଏକି ହୋଇଲା ଦ୍ୱିଜବର ଦ୍ୱିଜ ଯେ କହି ଦୁଃଖରେ ଆସିଲେ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦେ ଖେଳିଲେ ଯେ ପାଲି ପଚାରେ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ କହିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ତୁହି ଖେଳରେ କିଏ ଜିତିମଇ ମୁହିଁ ଯେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ନାହିଁ କହିଲି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହୋଇ ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚେ ପଞ୍ଚାନନ ପୁଛିଲେ ଯଦି ମାତ ଶୁଣ ସତକୁ ଘଟିଲାଟି ତାହା ମାତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଏହା କର୍ମ କଷଣେ ସଞ୍ଚ ଅଛି ରୋଗ ଯେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଅଛି ଏଥକୁ ନାହିଁ ସେ ଉପାୟ ମରିବି ରୋଗେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଶୁଣି ଅପସରି କହନ୍ତି ଶୁଣ ଆଗୁସାରି ମୋହର କଥା ମାନ ତୁହି ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଏ ବ୍ରତ କର ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇବ ଶରୀର ଦୟା ଯେ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରତର ପୂଜା ବିଧିମାନ ଅପସରି ଠାରୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣିଣ ବିଧି ମତେ କଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଜାଣ ପିନ୍ଧିବ ବ୍ରତ କଲା ଦିନ ଆଣିବ ଅଟା ଯେ ଗହମ କରିବ 3 ଭାଗ ଜାଣ ଘୃତ ଶର୍କରା ଘେନି କରି ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ ତିଆରି ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପାଦି ଦୀପ ଜଳା ଯେ ଅଟେ ବିଧି ପ୍ରଦୋଷ କାଳେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପୂଜାର ବିଧାନ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚାନନ ପୂଜାର ଶେଷରେ ବାଣ୍ଟିଣ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ ପ୍ରସାଦ ଦେବ ହୋ ବାଣ୍ଟିଣ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହିବ ଏମନ୍ତ 16 ସୋମବାର ଏମନ୍ତ ବ୍ରତ ଯେ ଭିଆଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିଲେ ବିଧାନ ଶରୀର ରୋଗ ଦୂର ଜାଣ ଏକଥା କହି ଅପସରି ଫେରିଲେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିଲା ସତତ କରିଲା 16 ସୋମବ୍ରତ ଶରୀର ରୋଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା ଏମନ୍ତ ସମୟ ଶ୍ରୀହର ଆସିଲେ ପୁନଃ ମନ୍ଦିର ସାଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଉମା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଷ୍ଠ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ପୁଛିଲେ କିସ ହେ ଗୋସାଇଁ ମଶାପ ପାଳିଲା ତ ନାହିଁ
କାହାର ବର ଯେ ପାଇଲ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ କହିଲେ ମାତ ତମ୍ଭେ ଶୁଣ। କରିଲି 16 ସୋମବ୍ରତ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଲେ ଯେ ତୁଷ୍ଟ। 16 ସୋମବାର ଜାଣ କରିଲେ ରୋଗ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇବ ଅମୋଘ ବଚନ। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ। ମେଳା ଯେ ଦେଖା ଶୁଣା ନାହିଁ କରିଲ ତୁମେ ହୋ ଗୋସାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛ ବ୍ରତର ଭିଆଣ। ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ କେମନ୍ତ ବ୍ରତର ବିଧାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ କର ଯୋଡ଼ି କରିବ ଏ ବ୍ରତକୁ ଧରି। ନିଷ୍ଠାରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ 16 ସୋମବାର ନିଶ୍ଚିତ। ପୂଜାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାର ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଠାର। ପରଦିନ ସେ ସୋମବାର କରିବ ଏ ବ୍ରତ ସାର। ଗହମ ଅଟା ଯେ କରିବ ତାକୁ 3 ଭାଗ କରିବ। ଘୃତ ଶର୍କରା ଯେ ମିଶାଇ କରିବ 3 ଭାଗ ନେଇ। ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷତ ଆହୁତି ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପ ଧରି ସ୍ନାନକୁ କରାଇ ଯତନେ ପୂଜିବ ଈଶ୍ୱର ବିଧାନେ। 3ଟି ଗହମର ଗୁଳା ସେଥିରୁ 2 ଗୋଟି ଭଲା। ବ୍ରତର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଯେ ହେଉଥିବେ ଭୋଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପାତ୍ରରେ ତାହାକୁ ପାଇବ ବ୍ରତରେ। ମନରେ ଯାହା ମନାସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ତା ପାଇବ। ଯେତେ ଯେ ହେବ ରୋଗ ଜାଣ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଜାଣ। ଧନ ଜନ ଯେ ମାଳି ଯାଇ ଏହାକୁ ଫଳ ବ୍ରତ କହି। ଫଳ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ ଏମନ୍ତ ବିଧାନ କରିବ। ଶେଷ ସେ ସୋମବାର ହେବ ଏ ସୋମ 17ରେ ପଡ଼ିବ। 17 ସୋମବାର ଜାଣ 5 ସେରର ଟାଣ। ଘୃତ ଶର୍କରା ମିଶାଇଣ ଚୁରୁମା 3 ଭାଗ ଜାଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଭକ୍ତିରେ ଏତକ ଭାଗ ଯେ ଈଶ୍ୱରେ। ଅନ୍ୟ ଯେ 2 ଭାଗ ଜାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବଟି ବାଣ୍ଟିଣ। ଏମନ୍ତ 16 ସୋମବାର ପୂଜିବ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୁଣିବାଣୀ ପୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦୁଲଣୀ। ବ୍ରତ ଯେ କରିବା କାରଣ ଭାବନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେ ଜାଣ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜଇ। ଏମନ୍ତ ରହସ୍ୟ କାରଣ କରିଲେ ପାର୍ବତୀ ଜାଣ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଯେ ଏହା ଜାଣି ପୁଛନ୍ତି ମାତା ମାହେଶ୍ୱରୀ। କହିବ ଏହାର କାରଣ 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଜାଣ। ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି କୁମର ଆକର୍ଷିତ ମନ ମୋହର। ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିୟ ନାହିଁ ତୁମର ପୂଜା ପାଇ ମୁହିଁ। 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଜାଣ କରିଲେ ଫଳ ହୁଏ ଜାଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ଏମନ୍ତ ଜାଣିଲେ ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ। ହେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କରତୁ 16 ସୋମ ଜାଣ। ତ୍ରିଦଶ ସୁଫଳ ପାଇବ ଅଶେଷ କୀର୍ତ୍ତି ଅରଜିବ। ମିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଶୁଣି ମନର ମଧ୍ୟ ଉଷାଗୁଣି। ବାହାରି ଗଲା ଯେ ବିଦେଶ ଶୁଣିଲା ନିକଟର ଦେଶ। ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଜେ ରାଜନ ତାହାଙ୍କ ଏକ କନ୍ୟା ଜାଣ। ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ହୁଏ ଆସନ୍ତି ବହୁ ରାଜା ପଇ। ଇଚ୍ଛାକେ କଲାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଦେଖ ଜାଣ। ଗଲା ଯେ ରାଜ ସଭା ସେହି ଏକେ କଡ଼େ ବସିଥାଇ। ହୋଇଲା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହୋଇଲେ ରାଜ କନ୍ୟା ଉଭା। ବରଣମାଳା ଧରି କରେ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ସତରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ୍ଠରେ ବରଣ ମାଳାକୁ ଦେଲା ଯେ ଯତନ। ରାଜା ଯେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ତାହାକୁ କନ୍ୟା ସମର୍ପିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ବିଦାୟ କରିଲେ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦେ ଫେରିଲେ ସୁଧନ ସମୟ କାଟିଲେ ଯତନ। ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ ଦିନ କୁମାରୀ ପୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ କୁହବାରେ କଥାଏ ପଚାରେ ସତରେ। କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ସତେ ହସ୍ତିନୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସତେ। ରାଜକୁମାର କେତେ ଥିଲେ ତୁମକୁ ବରି ପତି ତୁଲେ। ଆସିଲି କୂଳ ବୋହୁ ହୋଇ କି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ମୋ ଠାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଯେ ବୋଲଇ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସଇ। ମିତ୍ର ମୋ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜାଣ ପିତା ଅଟନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ। ମାତା ଯେ ପାର୍ବତୀ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି। ଲଭିଲି ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଥିଲେ ମତେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତେ। ମନକୁ ଏକ ଲୟ କରି ପୂଜିଲି ଶଙ୍କର ଗୌରୀ। ଲିଭିଲି ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ କଳି ଯୁଗରେ ଏହା ଜାଣି। ପୂଜାର ବିଧାନ ଶୁଣିନ ହସ୍ତିନୀ କୁହନ୍ତି ଏସନ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବି ମୁହିଁ ହେ ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁ ପୁତ୍ର ଯେ ହେବ ମୋର ହସ୍ତିନୀ କରନ୍ତି ବିଚାର। ତେଣୁ କରିବେ ବ୍ରତ ସେହି 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଏହି। ଜାଣିଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ କରିବ ସୋମ ବ୍ରତ ବୋଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର ତାକଳେ ଦେଲେ କକୁମର। ହେମନ୍ତ କୁମର ଯେ ଜାଣ କ୍ରମଶଃ ହୋଇଲା ବିଦ୍ୱାନ। ପୁଛିଲା ମା ଆଗେ ତାର ଶୁଣଲ ଜନନୀ ମୋହର। ତୋହର 16 ସୋମବ୍ରତ ବିଦ୍ୱାନ କରିବା ମତେ ତ
କହ ଗୋ ପ୍ରିୟା ମାତା ମୋର 16 ବ୍ରତ ସୋମବାର କରିବି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କିପରି ବ୍ରତ ହେବ ତାର ପୂରଣ କରିବି ମୋ ବ୍ରତ ଏହା ମୋ ହୃଦୟ ଉଦିତ ଏମନ୍ତ କହନ୍ତେ କୁମର ହସ୍ତିନା କହନ୍ତି ଏଥର ଶୁଣରେ ମୋହର ନନ୍ଦନ 16 ସୋମବାର ଜାଣ କରିଲେ ଜାଣ ତୋର ପିତା ଜିଣିଲେ ରାଜ କନ୍ୟା ମାତା ତେଣୁ ତୁ 16 ସୋମବାର କର ତୁ ଆପଣା ଭକ୍ତିର ପାଇବୁ ଅନେକଟି ଫଳ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ଯେ ହସ୍ତିନୀ କହନ୍ତି ପୁତ୍ର ମନ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଏବେ ଜାଣ କରିଲା ବ୍ରତର ବିଧାନ ଏମନ୍ତ ସମୟ ରାଜନ କରିଲା ଦୁବକୁ ପ୍ରେରଣ ବୃଦ୍ଧ ମୁଁ ହୋଇ ବିଟି ଜାଣ ମୁକାଳେ ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ତାନ ବସିବ ସିଂହାସନ ମୋର ପାଳିବ ରାଜକୁ ମୋହର ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିଭା ଦେବି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରାଇବି ଯାହା ତୁ ବାବୁ ଦୂତ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ଯାହାକୁ ପାଇ ବୁଟି ବାବୁ ମୋ ପାଖେ ଆଗେ ଭେଟାଇବୁ ସେ ହେବ ମୋହର ରାଜନ ପାଳିବ ମୋ ଦେଶ ଜୀବନ ଏସନ କାଳେ ଦୂତ ଯାଏ ପଥକେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପାଏ ଆଣିଲା ତାହାକୁ ଯେ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଗଲା ହୁରି ନୂଆ ରାଜା ଆସିଲେ କାଲି ଯେ ସିଂହାସନ ନେଇ କରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ ଜାମାତା ହେବ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୁତ୍ରେ କରି ବିଭା ଦେବଲୋକ ଯେ ଗଲେ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଣ ରାଜନ କରିଲା ବ୍ରତ ରାଜେ ଜାଣ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିଲେ ସତତ ସୁଖରେ ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହିଣ ରାଜା ଯେ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାତ୍ରରେ କରିଛି ଶୟନ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ଯେ ହୋଇଲା ଶୁଣିଣ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତୋହର ଏ ଯେ କରିବ ସର୍ବନାଶ ଅକାଳେ ହେବ ତୋର ନାଶ ତାହାକୁ ବିଦା କରିଦିଅ ନହିଲେ ହୋଇବ ନ୍ୟାୟ କରିବ ତୋର ସର୍ବନାଶ ଜୀବନେ ବହୁ ତୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମର ମନରେ କରିଲା ବିଚାର ଯାହାର ହାତ ଧରି ମୋହି ଏ ରାଜେ ହେଲି ନର ସାଇଁ ବିଚାରେ ରାଜ ତାହାର କପାଳେ ଥିଲା ମୋହର ଏହାକୁ କରି ଯେ ଦୂର ଏହା କି ରାଜାଙ୍କ ବିଚାର ଏପରି ଅନେକ ବିଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ବେହତକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା କେହକାରୀ ବସାଇ ସଭା ଶତବର୍ଗ ପ୍ରକାଶୀ ମନରେ ଆବଗ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏବେ ମୁଁ କିସ କରିବଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ହେଲେ ଯେ ବିମର୍ଷ ଧର୍ମ କି ଛାଡ଼ି ଗଲା ଦେଶ କନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ଯୁବ ସାଇଁ ଯୋଗକୁ ଆପଣେ ଆସିଲେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଲେ କନ୍ୟା ଯୋଗରୁ ହେଲେ ରାଜା ସେ କନ୍ୟା ଆଜି ନେବ ସଜା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରେ ନ ଯିବ ଏକଥା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ଆମେ ତ ବିଚାର ପୁରୁଷ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ଗୋଟି ଯେ ଗୋଟି କରି କରି ମୂର୍ଖେ ବିଚାରେ ପଚାରି ମୂର୍ଖପଣେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଏମନ୍ତେ ଗଲା 7 ଦିନ ବିଚାର କଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଜିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ତାହାର ତେଜିଲା ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହାର ଦୁଃଖ ଯେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯେ କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ ଏବେ ହୋ ଭାଗେ ଦୁଃଖ ବହି ବଞ୍ଚିବି ଦୁଃଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ମରିବି ରାଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାଣୀ ଚାଲନ୍ତି ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ପାରି ହେବା ପରେ ପହଞ୍ଚେ ଏକ ରାଜାରେ ଚାଲନ୍ତି କୁମାରୀ କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ଯେ ଭାରି ବହୁତ ତୃଷା ଯେ ହୋଇଲା ଚାଲିଣ ପଥ ସେ ବାଧିଲା ଶରୀର ଥର ଥର ହୁଏ ଚାଲନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପରାଏ ନଗର ଏକ ଯେ ହେଲାଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଲଣି ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଏକ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଏକ ଥାଏ ରାଣୀଙ୍କ କରୁଣାର ଦଶା ଦକ୍ଷିଣ ବୁଢ଼ୀ କଲା ହିଂସା କିଏ ସେ ଅଧମତବର କରିଲା ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ରାଣୀ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନକୁ ହଟିତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେ ଯେ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଯେ ମୋତେ ଦିଆଇଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ମୋର ଥିଲା ବିଧବା ପାଷାଣ ହୋଇଲା ଏବେ ମୁଁ କି କହିବି ମା ମୋତେ ତୁ ଆଜି ଦିଅ ସାହା ବୃଦ୍ଧାଏ ରାଣୀ ଦୁଃଖ ଜାଣି କହି ଅମୃତର ବାଣୀ ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ସୂତାକୁ ହାଟରେ ବିକିବୁ ଏମନ୍ତ ସେ ବୃଦ୍ଧା କହି ସୂତା ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡେ ଦେଇ କହି ଚାଲ ସେ ହାଟକୁ ସେଠାରେ ବିକିବା ସୂତାକୁ ଚାଲନ୍ତି ତର ତର ହୋଇ ସୂତା ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡେ ଥୋଇ ଆସିଲା ଝଡ଼ ଏକ ବହି ଗଣ୍ଠିଲି ସହ ରାଣୀ ନେଇ ପକାଇ ଅନେକ ଦୂରରେ ରାଣୀଟି ଭାବନ୍ତି ମନରେ କାଘରେ ମୁଁ ଆଜ ରହିବି କଷ୍ଟକେ ରାତି ବିତାଇବି ଯୋଗକୁ କଲା ତେଲି ଘର କହିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେତ ଶିବଙ୍କ କରୁଣା ନ ହେଲା ରାଜା ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଜ ମୋ ପଡ଼ି ଅଛି ଦୁଃଖ କରୁଣା କରି ମୋତେ ରଖ ଏକଥା ତେଲି ଯେ ଜାଣିଲା ରାଣୀଙ୍କୁ ଘରୁ ତଳିଦେଲା ଦୁଃଖରେ ପଥ ଶ୍ରମ ହୋଇ ଗଲା ପଥରେ ସେ କାନ୍ଦଇ
ଏବେ ମୁଁ କରିବହିଁ କିସ ଦୁଃଖ ଯେ ପଡ଼ିଲା ଅଶେଷ ପଡ଼ିଲା ଜଳର ପୋଖରୀ ତୁଷାର ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲେ ପୋଖରୀ ଠାରେ ଉଭା ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତେ ନିମିଷେ ପୋଖରୀ ସୁଖନ୍ତେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତେ କୁମାରୀ ବନରଣ୍ୟ ହୋଇପାରି ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯେ ଥିଲା ଭରି ପିଇଲା ଉଦର ପୁରାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବୃକ୍ଷ ଛାଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଲା ବସିବା ମାଟି ଯେ ଖସିଲା ହୋଇନ ଗଲା ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ରାଣୀ ଯେ ହୋଇଲେ ଚିନ୍ତିତ ଏବେ ମୁଁ କରିବହିଁ କିସ ଏସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ତହୁଁ ସେ କାନ୍ଦ ବିକଳେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଚଳେ ଚାଲନ୍ତି ପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦେଖିଲା ଭାବିଲା ଏହି ଯେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ପିଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳ କହେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ବଡ଼ ଘର ଏପରି ପୂଜାରୀ ବୁଝିଲା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲା କହିଲା ଦେଖ ହୋ ଜନନୀ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟମଣି ମୋହର ଆଶ୍ରମେ ରହିବ କିଛି ହିଁ ଦୁଃଖ ନ ପାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୁଣିବାଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସେ ରାଣୀ ସେଦିନ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲେ ଗୋସେଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଝିଲେ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ଯେ ଦିନ ରାଣୀ ଯେ କହନ୍ତି ରନ୍ଧନ ଗନ୍ଧନର ଯେ ପଡ଼ିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ବେଙ୍ଗୁଲିର ପିଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ମରି ଗଲା ପଡ଼ି ରାଣୀ ଯେ କାନ୍ଦେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମେ କହିଲେ ଶୁଣ ଆଗମାତ ଜାଣିଲି ଦେବ ଉତ୍ତପାତ କୌଣସି କୋପ ଦେବତାର ଭୋଗୁଛ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଶିବ ଯେ କହିଲେ ସେ କାଳେ 16 ସୋମ ବ୍ରତ ତୁଲେ ଏମନ୍ତ ଓଷା କରୁ ସେହି ଦୁଃଖ ଯେ ଯିବ ତାଉ ଭେଇ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ ବିଧାନ 16 ସୋମ ବ୍ରତ ଜାଣ 17 ସୋମ 12 ଦିନ ରାଜା ଯେ ଦେଖିଲେ ସପନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାଥେ ମିଳି ରାଜନ ଆସିଲେ କଚଳି ଖୋଜି ନ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତମେ ମୋର ଭାରି ଯାଏ କୁ ଜାଣ ଶିବଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଜାଣ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଟିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ଦଶା ଗୋସେଇଁ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରମାଦ ତୋର ବହୁ ଯେ ଯାଉ ଘର କରିବ 16 ସୋମବାର ଗମିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଜାଣ ସଙ୍ଗତେ ଶତ ଶତ ସୈନ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ କମ୍ପିଲା ନର ପ୍ରଚାର 16 ସୋମବାର ବିଧିରେ ପୂଜିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟର ବିଚାର ବିଧିର ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା 16 ସୋମ ବ୍ରତର ହେଲା ବ୍ରତ ଯେ କରି ସମାପନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୋଗ ଭକ୍ତଜନ ଆନନ୍ଦେ ହରି ବୋଲ ଦେଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଏମନ୍ତ ବ୍ରତ ସମାପନ ଶରଣ ମାଗୁ ଛିବି ପିନା।